Yes, good morning. Before going to next new chapter, there is one problem which is we left with functions. If A cross A has 9 elements, these 9 elements are in A cross A but not A, which contain -1, 0, 0, 1. Out of 9 elements, they are given 2 elements. They are shown to us 2 elements, 2 order pairs. Find the number of elements in A. That is the meaning of the question. Set A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೈನ್. Yes, please, everybody. N of A cross A is equals to 9 implies N of A is equals to 3. Because if N of A is equals to 3, N of A cross A, 3 3 is 9. If N of A is equals to 2, N of A cross A is equals to 4. If N of A is equals to 5, then N of A cross is equals to 5 5 is 25. If N of A is equals to 10, N of A cross A 10 into 10 100, like that. Square root number. N of A cross A has 9 elements, in the sense it can be written as 3 into 3. So the N of A is equals to 3. So it contains 2 order pairs. Out of 9 order pairs, they are shown 2 order pairs. In that we seen 3 different numbers. -1, 0, 1. 100% N of A lave irbeku. Implies A is equals to, I am not using n here. If you use n, we should write the number. N for number of elements. So, -1, 0, 1. Any possible to coming other numbers other than -1, 0, 1 in the set A? No. Why, sir? Because N of A has 3 elements. We completed 3 elements in the set A by using these 2 order pairs. There is no possibility for 4th number. Why, sir? Because N of A has only 3 numbers. It is not possible to get 4. Sir, ನಾವು ಬಿಟ್ಟರು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಇದ್ರೆ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1, 0, 1 cross -1, 0, 1. That is equals to -1 ಜೊತೆ -1, -1 ಜೊತೆ 0, -1 ಜೊತೆ 1. Next 0 ಜೊತೆ with 0 these 3 elements -1, 0, 0, 0, 1. With 1 remaining elements 1, -1, 1, 0, 1, 1. These are order pairs. There is a comma between every 2 numbers. What they are asking? Remaining elements. Remaining elements of A cross A. Nothing but ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ -1, 0 ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ 0, 1 ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. That is those 7 order pairs I left to you. ನೀನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಾಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇವೆರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ functions. Next topic, mathematical induction. ಇದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾದರೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು 3 marks, ಒಂದು 5 marks. ಹೌದಾ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 marks. Other than annual exam,
we did not complete full syllabus for another sub exams, that is midterm, first term, second term, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಓನ್ಲಿ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ 13 to 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ they are asking 1 problem to 5 marks question. For all the 5 marks question, the common working rule. Only 1 question they are asking for annual exam. The only 1 working rule for all 13 to 15 problems. Only 1 working rule. There is no change in working rule for any problems out of 15 problems. They are asking single question. For all the questions, there is a single working rule. Excellent topic. Only 1 working rule. There is no small anything change in problem to problem working rule. Is it or not? Shall we go to move? Yes. Come to working rule of proving the problems in mathematical induction. I have taken 1 examples which is familiar with everybody. Sum of n natural numbers is n of n plus 1 by 2. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ n of n plus 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ n. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ n ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, n of n plus 1 divided by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವರಿಬಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ದೇರ್. Now this formula we are going to prove in different manner called mathematical induction. Proof in the sense, student might be thought whether take RHS to prove LHS, no. Whether take LHS prove RHS, no. Or third option, take left hand side separate simplification, take right hand side simplification, call it equation 1 and 2, both the answers are same, then we concluded to LHS is equal to no. These 3 methods are wrong. The entire proof is different by using mathematical induction. Proof in the sense, every students will think about, sir will take LHS, they are going to prove RHS, or sir will take RHS, sir is going to prove LHS, or the third method, left hand side is separately simplified, right hand side is separately simplified, then show the 2 answers are same, then we will conclude it to both the are equal. No, these 3 methods are wrong by using mathematical induction. This proof is entirely different. That different working rule is common for all the 15 problems. See, the working rule of proving this formula is entirely different. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರೂಫ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಏನು ಸರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲು? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಬದಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಸ್, this problem is in terms of variable n, nothing but natural numbers. P for principle of mathematical induction, chapter name. It is not simply mathematical induction. Principle of mathematical induction, principles. There are 2 principles to prove this formula. So, hence the topic name is principle of mathematical induction, written simply mathematical induction. P for principle of mathematical induction. N for the entire expression is in terms of n. That is the meaning of P of n. P for principle of mathematical induction. N for the equation is in terms of n. Don't use is equal to for every problem. Put 2 dot marks like this. That is such that, because they are using is equal to here. This is the first step. Is it or not? Call it equation number 1. How to prove this formula? Please don't take LHS to prove RHS. Please don't take RHS to prove LHS.
This is in different manner. So proof is started. I am written every step by a colored color to confusion, to avoid confusion. Step 1. These are the steps. Step 1. Put n is equals to 1 on both sides of equation 1. This is the common step for all the problems. For all 13 problems. Now put n is equals to 1 in the sense, listen carefully. P of n becomes 1. N is equals to 1, meaning I have explained for left hand side separately, for right hand side separately. N is equal to 1 ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Meaning of n is equals to 1 in this left hand side, please take only first term, that is 1. Please only take first term. If you put n is equals to 2, we should take first two terms, not second term. Please listen carefully. If we take n is equals to 2, we can take first two terms, sum of first two terms, then we get 3. If you take n is equals to 3, then don't go to pick only 3, only third term. No. N is equals to 3 in the sense, take first 3 terms in the LHS. That is the meaning of n is equals to some number on LHS. We put n is equals to 1. That is, out of n terms, pick only one term and write here. That is first term. This is the meaning of n is equals to 1 in the left hand side. What is meant by n is equals to 1 in the right hand side? Directly put n is equals to 1. Directly put n is equals to 1. We get 1 plus 1 divided by 2. 1 is equals to 1 plus 1. 2. 2 into 1. 2. 2 by 2. 1. This one is not this. This is the one from this simplification. So, LHS, RHS equal. Adannu ನಾವು true ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. True for statement is true for n is equals to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 1 is equals to 2 ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರು ಸರ್ ತಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದಿ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. Then in any problem, we won't experience the two numbers in first step are not equal. In every problem, we experienced 1 is equals to 1, or 6 is equal to 6, or 10 is equals to 10, or half is equals to half, or 4 is equals to 4, like that. So, this is the common statement for all the problems at step number 1. This is not 1 for every problem. It may be 9 is equals to 9. It may be 10 is equals to 10. It may be 1 by 2 is equals to 1 by 2. It may be 1 by 6 is equal to 1 by 6. It may be 5 is equals to 5. But those two numbers are equal. We shall write true for n is equal. Yavadu true? Ee result true anta artha. Oh, adu helodu marte. We are in initial stage. We should write everything. Therefore, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equals to 1. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2, n is equals to k ತಗೋಬೇಕು. n is equals to k. ಆ k ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ n is equals to 2 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. n is equal to 3 ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ n is equals to k ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2, 3 ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ n values 2 and 3 are taken to be in the problem only for your knowledge, only for subject grip about some subject, but not
ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ n is equals to 1 n is equals to 3 ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ n is equals to k ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ n is equals to 2 and n is equals to 3 about this problem, we can't understood n is equals to k here. That's what I am taking n is equals to 2 and 3. While solving problems, 15 problems, we need not to take these two values. Is it or not? Yes, please. What is meant by n is equals to 2 here? P of 2 is equals to, yes, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is meant by n is equals to 2 on LHS of the given result? Take first two elements, nothing but 1 plus 2. Then don't take 3 and all, leave it LHS. It's over on LHS. n is equals to 2 is the meaning over on LHS. What is meant by n is equals to 2 on RHS? Directly we can substitute in place of n 2, that is 2. Yes, 2 to get cancelled. That is 3 is equals to 3. Oh, you sorry, we don't use as is equal to, here we have to use, yes, 3 is equal to 3, Bant. Result Bant. If you take n is equals to 3, again go to first equation. The meaning of n is equals to 3 in the sense, take first 3 terms anta. That is implies p of 3 such that, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 1 plus 2 plus 3. n is equal to 3 in the sense, don't take third term on LHS. It is to be take first 3 terms. What is meant by n is equal to 3 on RHS? It is direct substitution in place of n. That is divided by how much? 2. 1 plus 2 plus 3, nothing but 6. Is it or not? 3 into 4 divided by 2, 3 plus 1, 4. 2 ones are 2 twos are. 3 twos are how much? 6 is equal to 6. Super sequence is there. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1ಗೆ n is equal to 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. n is equal to 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. n is equal to 3 ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ರೂಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ z ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ z ಪ್ಲಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ z ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಎರಡು ಒಂದೇ. ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ z ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳ? n is equals to 4 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 3ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು, 3ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು 4 ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ ಸರ್ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ 4 ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ 5 ತಗೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಲೀವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಂಡ್ರು, ಎರಡು LHS RHS ಸೇಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೂ ನಮಗೆ LHS RHS ಸೇಮ್ ಬಂತು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೂ ನಮಗೂ 6 ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? To take n is equals to 4, to believe result is true for n is equals to 4, these are the evidence steps. n is equal to 4 ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು 4 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 4ಗೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು 4 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್, 2ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 3ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 5 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ 6ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ n is equals to 4, your believed answer is true for n is equals to 4 for both LHS and RHS. On the basis of which witnesses? These 2 witnesses. These are the witness to believe answer is true for n is equals to 4.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 4 ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನು 4 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 1ಗೆ ಬಂತು, 2ಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನು 3ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರ, ಇನ್ನು 4ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕೋ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತೀರ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. 1 = 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = k. assume that the result is small letter t. assume that the result ಅಂದ್ರೆ ಇದು the result. ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡಾಕ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಇದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿಟ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿಟ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = k. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1 ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್. ಈಗ n = 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 6 = 6 ಬಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? 4ಗೆ. ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸರ್? ಇನ್ನು 4 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ 4 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕೇನೋ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿಲೀವ್ನೆಸ್. 1ಗೆ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. n = 1 ತಗೊಂಡಾಗ LHS RHS ಸೇಮ್ ಬಂತ. n = 2 ತಗೊಂಡಾಗ LHS RHS ಸೇಮ್ ಬಂತ. n = 3 ತಗೊಂಡಾಗ RHS LHS ಸೇಮ್ ಬಂತ. ಬೈ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ n = 4 ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ n = 5. 4ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? 4 ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ 4 ಒಂದೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 5 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನೀವು 1 2 3 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4ಗೂ 5ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = k. ಈ k ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ k ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಥವಾ ಈ k ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 501ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = k ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ನಾನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ದಂಗೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. We have to prove result is true for n = k + 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1ಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 2 3 4 5 6 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ಈಗ 4ಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸರ್? n = 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲೂ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸರ್, ಬಿಟ್ಟಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕದು. ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = 4, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ n = 5. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು 6. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ 20 ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 20 + 1 ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಕು. 22 23 ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು k ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = k. n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇನಿದು. ಸ್ಟೆಪ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n = k ಅಂದಾಗ n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ k ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ p of k is equals to, is it or not? You do one thing. We don't want this equation further anywhere. So
Don't use equation 1. Simply why we are wasting the numbers? We are going to confuse you. Yes, P of k is equals to 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k. N is equals to k. This is the steps common for all 15 problems. There is no change in even a single alphabet. 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 is equals to k of k plus 1 divided by 2. Now this is called equation number 1 in every problem. This is the common equation number 1 in every problem. ಇದು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ABCD ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಷ್ಟ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ತೆಗೆದು ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ. ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, working rule of construct the equation number 1 is very simple. Put n is equals to k in the given equation. We get equation number 1. Now ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 1 2 3 4 ನೀನೇ ನಂಬದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನಂಬಿದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗು ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ನಂಬುತ್ತೀಯೋ 2 ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೆಂಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಈವನ್ 0 ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 0 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ವರೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಚೇಂಜು, ಬಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು LHS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು LHS. ಏನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು LHS ಅಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, 3rd ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದಷ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 26 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು 30 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 31st ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು 45 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 46 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ LHS. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. LHS ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ LHS ಯಾವ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ we have to find next term, that is k. ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು LHS ಅಂದ್ರೆ
ಈ LHS ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ K+1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಎ ಈಸಿ ವೇ. ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ K+1 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಈಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್? 100% ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಸರ್ ಒಂದೇ ಕೆ ಇದೆ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೇ ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ರೂಲ್ ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿತ್ಕೋ. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ K+1 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ LHS. ಆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ 2 steps. ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. If we face this type of terms, we should simplify. ಹೆಂಗೆ K+1 whole square K+1 ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಏನದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆ? K+1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 3ಗೆ ಎಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Yes, please add next term K+1 on both sides of equation 1. Next term ಕಂಡಿದ್ದು problem different. For every problem working rule is common, but finding of next term is entirely different problem to problem. Yes, how many terms are there here? K terms. That's what we are using P of K. Next, one term add ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. K separate ಅಲ್ಲ, 1 separate ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 2 terms add ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. K+1 is entire single term. We have K terms, then we go to another one more term to add this one more term, just one more term. Then K becomes P of K+1. ಇಲ್ಲಿ K+7 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು P of K+1 7 ಬರೀಬಾರದು. This K+1 indicates that already we have K terms. We are going to add one more term to this term. That one more, that one ಇದು. Suppose ಇಲ್ಲಿ K+6K ಬಂತು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ K+6K ಬರಬಾರದು. Every problem, every first point of third step is K+1. That is fixed. Is equal to 1 plus 2 plus 3 plus ... plus K+1. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? K terms. That's what we are using K. Extra ಎಷ್ಟು terms count ಆಯ್ತು? Only one term. K+1 is itself a single term. That's what K+1 is equal to K of K+1 divided by 2 plus K+1. ಎರಡು ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಿಂತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು K+1. ಈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ K+1ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ, 0 marks. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್. ನೋಡು, ಈಗ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ n is equal to K+1 ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. K ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು K+1ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is meant by proof of the result n is equal to K+1? These are all in alphabets, sir. We are tubelets, sir. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥತಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಕು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 60 ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ 61 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಕು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ K ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ K+1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಕು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ K ಇದೆಯೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ K ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ K+1 ಬರಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ n is equal to K+1? The simplest equation, the easiest equation
ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬೈ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ n is equals to k. ಅದರಲ್ಲಿ k ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ k+1 ಬಂದು ಅದಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ. ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಓ ಸರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, 2 ಕರೀತಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ k+1 ಅದಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಂತೆ, ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಫಾರ್ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. There is no any extra working rule for any problem. Is simplify 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k plus 1. Previous term ಎಗ್ರೋಯ್ತು. ಈಗ 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ 19 ಬರೆಯೋದು? ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 19 ಬರೀತೀವಿ? ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಂಗೇನೆ 1 plus 2 plus 3 plus k plus 1. ಮತ್ತೆ k ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ? k+1 ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಗರಿಸೋಣ. ಎಸ್, shall we take LCM? k+1 of 2 times k+1. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ k ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ k+1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒರೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಜಾಗ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಒರೆಸೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. +3 ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 k+1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k² ಪ್ಲಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 2. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಬ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ k, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ k+1. ಅದಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಟು ವೀವ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್, ನಾನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k+1 is equals to, please listen here, k into k, k², k into 1 k, 2 into k, 2k, 2 into 1 2. ಆಗ ಬಂತು. ಹೌ ಮೆನಿ k² terms are there? k plus 3k plus 2 divided by 2. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್? ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸರ್? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ k+1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿರೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರು ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. k² ಪ್ಲಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 2 ಅವರೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ? ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ k plus 2k ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 10k ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 7k ಬಂದಿರುತ್ತೆ, -7k. ಅವಾಗ ಹೇಳಿ 10k - 7k 3k, ಆಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k+1 is equal to k² plus k plus 2k plus 2 divided by 2. ಸರ್ ಇದೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ p of k plus 1 such that 1 plus 2 plus dot 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 k plus 1 ಒಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
k common factor k plus 1 plus 2 common factor k plus 1. 2 common idರಲ್ಲಿ divided by 2. Is it or not? Yes. Again, I will change the color to avoid the confusion. 1 plus 2 plus dot 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 k plus 1. ಇದು k plus 1 ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು k plus 2 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ divided by 2. Is it or not? ಇದನ್ನ k plus 1 ಇದು k plus 1 plus 1 ಬರೀಬೋದಾ 2 ನ ಬರೀಬಹುದು divided by 2. Yes, p of k plus 1 such that 1 plus 2 plus dot 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 plus k plus 1. Yes, ಎಲ್ಲ k ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಗೂ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ, wherever k in equation number 1 there is a k plus 1 in equation number 2. Please listen carefully. ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ k ಬರೋ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು k plus 1 ಬರ್ದ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ k plus 1 ಇರೋ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ k ಇರೋ ಕಡೆ k plus 1 ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ ಸರ್? ಈ 2 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ k plus 1 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. k plus 1 k plus 1 plus 1 plus 1 by 2. Excellent step to compare equation number 1. Call it equation number 2. 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. We are getting 4 marks. Up to equation number 2 marks, up to equation number 2 4 marks. Conclusion. Therefore, result is true for all. There are 2 conclusions. Marte. Therefore, R for result. Result is true for n is equal to k plus 1. k plus 1 ಆಯ್ತು. ಅದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆ. therefore R for result. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇರ್ಲಿ, ಇದು ಹೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equal to k plus 1. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಾನು 4 ಕೊಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂತರದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1 ತಗೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, 2 ತಗೊಂಡು ವರ್ಷಬಿಟ್ಟು, 3 ತಗೊಂಡು ವರ್ಷಬಿಟ್ಟು, k ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, k ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ. 3ನೇ 4ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇರಿ ಸರ್, ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ ಸರ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 125. ಸಾರಿ 115. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಾಕಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಾಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಾಕಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. n ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ತಗೋಬಹುದು, 2 ತಗೋಬಹುದು, 3 ತಗೋಬಹುದು, 0 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಅಪ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 2 marks, up to equation number 2 marks. For these two conclusions, result is true for n is equal to k plus 1. Before going to conclusion, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Wherever k in equation 1, there is a k plus 1 in equation 2. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದನೋ ಅವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೂ ಸೇರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್.
wherever k in equation 1, there is a k plus 1 in equation 2, hence result is true for n is equals to k plus 1. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Therefore result, r for result, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, r result is true for all natural numbers. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್, ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್, we are indirectly completed or directly completed problem number 3, which is in page number 115. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಾಕ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದು ಹಂಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಕವರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಡ್ಯೂಟಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೆ. In those place of k, what we are observed here, k plus 1. Everything is common. Plus 1 is here, also plus 1 is there. 2 is there, here also 2 is there. That's what comparable equations 1 and 2. Is it or not? By pausing video, you should complete problem number 3 in your material. Please, I will suggest one thing to avoid confusions. Please leave the space at least this much of between every step. Leave the space of step to step space at least this much. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಪೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಪೆನ್ ಆದರೂ ಬರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬಿಲ್ ಅವರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಪೇಜ್. ಅಷ್ಟು ವರಿಷ್ಠ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಳಿದಿರಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಕಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆವಿ ಬಿಡಬೇಡ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. We will going to first and second problems by using same working rule. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು. In similar manner, we are going to prove second problem by using the same step but not wasting of that much time. Yes, proof. Very first step, we have to take P of n is equal to use ಮಾಡಬಾರದು. mi means mathematical induction. Prove by mathematical induction. mi means that is 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot plus n square is equal to n of n plus 1 of 2n plus 1 whole divided by 6. Next, what to do? Step number 1. Put n is equals to 1. You know what is meant by n is equals to 1 on LHS? We should take only first term. Don't take 2 square, 3 square, 4 square like that up to n square. What is meant by n is equals to 1 in RHS? Put n is equals to 1 directly. 1 plus 1, 2 into 1 plus 1 divided by 6. That is 1 square, nothing but 1. So, 2 into 1 how much? 2. 2 plus 1 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಯಿತು. 1 into 2 into 3 divided by 6. 6 get cancelled. That is 1 is equals to 1. Conclusion? Therefore, result is same steps. True for n is equals to 1. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್
true for n is equals to k, and we have to prove result is true for n is equals to k plus 1. This is common statement and common steps for all the 15 problems, 13 to 15 problems. ಹೌದಾ? n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ n ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ k ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ p of k such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus k square is equals to k of k plus 1 of 2k plus 1 divided by 6. ಕಾಪಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ k belongs to n, some natural number. k ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದು. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ m ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಕಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ LHS. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ k ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ k ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ನಾವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈಡ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? k ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್? k ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕ. ಆಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? p ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಇದರೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಪ್ಲಸ್ k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ k ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಹೌದಾ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಟರ್ಮು ಎರಡು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆವು. k ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Is it or not? Yes, again I will change the color of marker. p of k plus 1 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus k plus 1 whole square. In this case, is equal to. Now, while adding this term, don't use divided by symbol. Extension of divided by symbol use ಮಾಡಬಾರದು. After taking LCM, ಅಂದ್ರೆ k of k plus 1 of 2k plus 1 plus 6 times k plus 1 whole square, we use LCM here. Is it or not? What we have to going? We have to prove equation number 2. What is the specialty in equation number 2? Wherever k in equation number 1, there is a k plus 1 in equation number 2. That will end off the result. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 k plus 1 whole square. Yes. We have to reduce this equation in such a manner, wherever k in equation 1, there should be a k plus 1 in equation number 2. ಆ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? k ಇಂಟು k ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ k ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ k ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2k 3k ಆಯಿತು, 3k ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 3 ಬಂತು. ಆ ಥರ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್? 2 ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಯಾಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಲೋ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ 2 terms. Entire these 3 factors is a single term. This is single term. So how many terms are there in numerator? We have only 2 terms. Out of 2 terms, anything common factor? 100%. K plus 1 is there. K plus 1 common ಇದೆ. K plus 1 common ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. K into 2k plus 1 ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಓ, ಇಲ್ಲಿ k plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ k plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to k of k plus 1 of 2k plus 1 ಈ 6 LCM ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು k plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಏನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಟರ್ಮ್, ಇದೆಲ್ಲ 1 ಟರ್ಮ್. ಆದರೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ 6 ಈ 6 LCM k plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. k plus 1 is common. ಎಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಡ್ ಈಸಿ. k plus 1 ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. k plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು k plus 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು k plus 1 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬರೀತಾ 6 ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಶಾಪ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಗರ್ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ k ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ k plus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ k ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ k plus 1 ಬಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಪ್ರೂಫ್. ಎಸ್, ನೋ p of k plus 1 such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus k plus 1 whole square is equals to ಇದು k plus 1 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು 2k square k into 2k plus k plus 6k plus 6. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 k plus 1 whole square is equals to ಇದು k plus 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನ 7k ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಬರೀತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಂಗೇನೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್? k ಈಸ್ ಕಾಮನ್. 2k plus 1 ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ k plus 1 ಕಾಮನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2k plus 1 ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಟಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇದು 2k square plus 7k plus 6 k plus k
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರಬೇಕು, ಅದು 12 ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕು. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 6k 7k ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು. 2k² ಪ್ಲಸ್ 7k ಪ್ಲಸ್ 6 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ 2 6 12 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬಂತು. ಇದು 4k 3k, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2k² ಪ್ಲಸ್ 4k ಪ್ಲಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 6. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2k, k ಪ್ಲಸ್ 2. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3, k ಪ್ಲಸ್ 2. ಎಸ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ p ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 such that 1² plus 2² plus 3² plus ... k plus 1 whole square is equals to k plus 1 into ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. k plus 2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ k plus 2 into 2k plus 3. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2k ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, by 6. Now we are in last step. Before that ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದೀವಿ. 2² ಪ್ಲಸ್ 3² ಪ್ಲಸ್ ... ಪ್ಲಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2ನ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು 2k ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ 6. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು 3ನ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6. ದಟ್ ಈಸ್ p ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಚ್ ದಟ್ 1² ಪ್ಲಸ್ 2² ಪ್ಲಸ್ ... ಪ್ಲಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಸ್. ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದನೋ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ k ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಿದೆ k ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ k ಇರೋ k ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಆರೋ ಹಾಕಿದ್ದು ಬರೀ k ಪ್ಲಸ್ 1ಗೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. k ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ. 2 ಇಂಟು k 2k, 2 ಇಂಟು 1 2, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಇಂದ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇರ್ ಎವರ್ k ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಹೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equal to k plus 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. Therefore, hence, I hope you are under the view of camera. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಕಾಪಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಹೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದಾ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ವೇರ್ ಎವರ್ k in equation 1 there is a k plus 1 in equation number 2. Wherever k in equation 1 there is a k plus 1 in equation 2. Wherever k in equation 1 there is a k plus 1 in equation 2. Hence by mathematical induction result is true for n is equal to k. Therefore result is true for all natural numbers. For all positive integral value of n ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 hour ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.